ಕಾರ್ತಿಕ ಮಲ್ಲಿ ಕಾ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಯಾವ ಲಿಪಿ ಇದು ತಿಗಳಾರಿ ತುಳು ಕಾರ್ತಿಕ ಸರಳಾಯ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದರೆ ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸರಳಾಯ विनोद हो गया विनोद देखिए विनोद इनमें से कोई आ सकता है आप आ जाओ ना क्यों बैठे हो एक एक करके लिखो ना और हमारा संस्थान का कृष्णा टेम्पल का प्रमुख कल लाइव किया था। आज थोड़ा ये लिपि का आप लिखिए चंचला होगा चंचला ಕೋರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡೋದಾ चंचला चंचल हो गया दीर्घ ನೋಡು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದಗಳು ನೀವೇ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಮಾ हो गया इनका इनका में फर्क हो गया चंचला बहुत बढ़िया हाँ ठीक है लिखो काव्या ಇನ್ಯಾರು ಬರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಏ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋ वो बंद करो ना फिर काव्या ठीक हुआ मैडम देखिए मुझे तो आता नहीं है काव्या हो गया अच्छा दीर्घनु करेक्ट ಬಂತು ಕಾವ್ಯ हाँ और एक लिखिए रमा 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 तो हो गया किंसुका 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 आप आइए किंसुका तालव्य सा है ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡಿ हाँ इधर आते करेक्शन हैं। ಹೆಲ್ಪ್ ನೀವು ಬರ್ತೀರಣ್ಣ आप गोवर्धन लिखिए इधर तिगलारी में बैठिए ಅಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಯಾವುದು ಬರದಾಗಿದೆ ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಂಗಲ್ 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 ಬರೀ ಪ್ಲೀಸ್. हाँ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು हाँ, आपका हो गया जिसका आप पीछे जाइए जिसका नहीं हुआ आगे आइए आ जाओ एक एक करके आओ हाँ ये तो लिख दिए ಕಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಈ ಬರ್ತಿದೆ ಪಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಶಾಗೆ ಹೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಂದು ಏನ್ ಪದ ಬರ್ತದೆ आप लिखिए ಗೋವರ್ಧನ 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 ಗೋ ದೀರ್ಘ प्रैक्टिस करो उधर प्रैक्टिस करो ಗೋ ದೀರ್ಘ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ गोवर्धन
अच्छा हाँ हाँ महाप्राण हाँ गोवर्धन गोवर्धन हाँ गोवर्धन हाँ आप लिखिए पंजाब हो जाएगा अनुस्वार दे के लिखिए संयुक्त अक्षर बाद में करें पंजाब अनुस्वार दे दीजिए ओके सर पंचमा पंजाब पंचमा हो गया बेटा ये इसको क्या बोला था ऐरावत आ जाओ वो साइड में ऐरावत आप लिखिए कुसुम ಭಗವತರು ಇದು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಅಂತ कुसुम पंजाब पंजाब सही हुआ मैडम आप लिखिए कमलिनी कमलिनी ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಕುಸುಮ कमलिनी लास्ट वाला दीर्घ नहीं होगा ಸುರುಳಿ ಏ ಹೆಸರು ಕಮಲ ಕಮಲಿನಿ लिखना है कमलिनी ಜಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅದು हाँ आप लिखिए ऐरावत ನೀ ದೀರ್ಘ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಬರೀ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಡ್ಡ ಸಖತ್ ಹಾಂ ಅದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಬರೀ ಲೈನ್ ಕುಸುಮ ಕೆಳಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಹಂಗವ ಹಾಂ ಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕುಸುಮ ಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ थोड़ा सा हलंत तू गलत तरह आ गया है, वो हलंत नहीं हाँ, आना चाहिए। अच्छा रेफ जो ऊपर चढ़ना चाहिए उसका वो हलंत ಹಾಂ ಅದು होता है। ಡೆಲ್ಟಾ ನಾನು ಮೇಲ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ शारदा का फर्स्ट फंड मालिनी बना है डेल्टा लेकिन का- उन्होंने भी हलंत रोज किया हुआ है तो उसको मैं ठीक कराने के लिए कह रहा हूँ। आप करवाए तो हो गया कमलिनी हाँ आप इसको भी करा लिखिए सकते हैं। हाँ, वैभव करा सकते हैं, कोई नहीं हो जाएगा। वैभव आई की मात्रा हाँ दो हाँ भाव 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 एम की तरह एम की तरह ऐरावत कहाँ लिखा हाँ 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 ये वाला हाँ। ठीक है ऐरावत हैं? ये ऐरावत वो लास्ट में ये हाँ 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 आई रा व ता नीचे ता ता गया, हाँ। ता उसके वाके नीचे मत लिखिए ना ತಾಗೆ ಕೆಳಗೆ वो तो बुझा दो ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು बुझा दो ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅಳಿಸು ಸರ್ ವೈಭವ हाँ वही वैभव बाबा ठीक है ठीक है हाँ हाँ ठीक है आप जाइए तो ग्रेट पप्पू पास हो गया आ जाओ बेटा आ जाओ लिखने से ही दोनों अभ्यास होते हैं, पढ़ने का भी और लिखने का भी। आप लिखिए विभेद विभेद बांग्ला हाँ विभेद हाँ वाह वाह ई की मात्रा छोटी ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ತಪ್ಪಿದೆ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಮೇಡಮ್ सरल ऐरावत हो गया बात थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास करो ये हाँ, चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है ಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಐ ಇದು एक ही ಸರಿನಾ? भा भा से पहले एक ही मात्रा लगा लो
मिटा दो। ठीक है हाँ लिखो नायक। हाँ उनको बोल रहा हूँ नायक लिखो। अरे ये डस्टर दे दो बुझा देंगे। डस्टर से सारा सारा मिटा दो, सारा मिटा दो। नायक आपका और है। प्रक्रिया के आधार पर आपका नायक हो गया। पाषाण भेद। पाषाण पाषाण भेद लिखे। भेद तो हो गया, पाषाण आप लिखिए। बात थोड़ा सा बड़ा होता है कैसे? नहीं वो तो पाषाण है बड़ी ಎರಡು ದೀರ್ಘ है ना। ये आप लिख दिया पाषाण भेद। सुषेण की मात्रा है। ಫೋಟೋ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂತ हाँ ओ सुषेण। लिखिए नायक कार्त्स्न्य। कार्त्स्न्य अपर अभी नायक हो गया मेरा। नायक हो गया। हाँ। आप लिखिए कीचक। कीचक। ಎಲ್ಲ ವಿಲಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। हो गया सुषेण सर देखिए। हाँ सुषेण। ठीक है हाँ आप पास हो गया। हो गया ठीक। और नेक्स्ट मैडम ರಾವಣ ಮೇಲೆ रावण आप लिखिए दशानन। ಅದು ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. अभी बिना संयुक्त वाले चल रही थी। दशानन। अनुरोध। दशानन हो गया। हाँ और आप लिखिए उपकृता। उपकृता मिटा दीजिए सब। हो गया था मतलब है तो वो सब मिटा दीजिए। पहले इसको मिटा दीजिए। चलो उपकृता। वहाँ ಮತ್ತೆ ಓರಿಸ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ರಾ ಆಯ್ತು अरे लिखा है ವಿಘ್ನೇಶ್ अरे दूसरों को मत देखो, मैं तुमको ही बोला लास्ट वाला। ठीक ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕೊಡಿ 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 ಇದು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ಯಾ? ನೀನು ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ಯಾ? ನಿಂದು ಬರದೈತಾ? ನೀ ಯಾವ್ದು? संविधान लिखो। ರಾಮಾಯಣ हाँ ठीक है लिखो और चरण पादुका। ते बहुत लिखा है पुष्ट रहो। कब मुझे बुलाएंगे? ऐसे लिखने का अभ्यास करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। लिखने के अभ्यास से पढ़ने का भी अभ्यास। आप लिखो महीपति।
महीपति हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है। ಹೆಸರು काय था अब लिखो महौषधि। महौषधि ये लिखेंगे महौषधि। आपने लिखा? हाँ। पावन ना को इस तरह से लो थोड़ा नीचे और नहीं 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 वो ऊपर को चढ़ा दिया तुमने ना, उसके साथ मिलाओ मत, अलग अलग रहना चाहिए। पवन और ऊ की मात्रा जो सदी बड़ी छोटी छोटी मात्रा में ठीक है। ये बड़ी हो गई ना, इसीलिए इसीलिए ना मौषधि। आप लिखो बिलाल सेना। बिलाल सेना। हाँ लेखकों के नाम ही ले लो। अच्छा है, कुछ तो लिखो बिलाल सेना। अभिमन्यु लिख सकते हो। हाँ आप इधर आके लिखेंगे ना अच्छा लगेगा। मेघदूता आप आइए। सर बेलाल ಅದು ಅಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಕೈಗೆ. मैडम आप आइए, आप ಸರಿ ಇದೆಯಾ? यहीं से करेक्ट। हाँ उसके बाद क्या लिखना है? हृदय। ये जो अंतिम की ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗಿಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಬೇಡ, ಹೃದಯ ಬರುತ್ತೆ. हृदय ಉಕಾರ ಉಲ್ಟ ಉಕಾರ ಮತ್ತೆ मैडम आप लिखे हेम हरिणी। इनका मिथुनी पिता, आपका हेम हरिणी। हेम हरिणी मतलब सोना चुराने वाली। स्वर्णस्तेयी। ಮೇಲೆ ಹೃದಯ ಉಲ್ಟ ಉಕಾರ ಬಲ್ಲಾರಸೆ. और पेन नहीं बल्लाल ಬಲ್ಲಾರಸೆ. लो। ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಗಳು ಏನೇನು ಲಾಕೆ ಆಸನಾವಿಷ್ಟ. ಅಲ್ಲ ಲಕಾರ दोनों ही लकार है, दोनों ही लकार। ಇದು ಸರಿಯಾ? अंत वाले को ऊपर विरामी लिख देते हैं, अंत वाले को लिख देते हैं, वैसे लेके बोल डाल देते हैं। ಸರಿ. आसनाविष्ट हो गया। ये सही है सर. ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಏನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ? हाँ बल्लार वो सार देखेंगे। ಸೇನಾ ಸೇನಾ. ಸೇನಾ ದೀರ್ಘ ಬರೀ. ಸೇನಾ ದೀರ್ಘ. ಒತ್ತಕ್ಷರ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೇನಾ ಹಾಂ. ಸೇನಾನಿ ಸೇನಾನಿ. ಎಸ್ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾನಿ वो ಕೆಳಗೆ ಬನ್ನಿ. लिखने वाला जो है वो बल्लाल। ಕೆಳಗಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೇನಾನಿ भीम शंकर भीम शंकर शंकर उसको सिर्फ भीम ही मिलता आप है। लिखिए नागकेसर। खेचर। ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಖೈಚರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು?
आकाशगामी ऐसे ही खेचरा खे आकाशे चरतीति खेचरा आकाशगामी आकाशे गच्छति। हाँ आकाश गामी गामी गा और गामी। हाँ ठीक है गामी दीर्घ। इनको दे दीजिए। हाँ हाँ। विसर्ग और लगा दो। हो गया खेचरा ठीक है आप जाइए। ಆದಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಬರೀರಿ. मणि सर अभी डॉक्टर सुदर्शन और मिलकर वो डायरेक्शन कर रहे हैं. हाँ आप मैनस्क्रिप्ट डिस्प्ले करते हैं. रमणीनाम मणिः सीता. सुरमा रामा ನೀವು 3 ಜನ ಬನ್ನಿ. ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ. ಇದ್ಯಾವುದು ಹೀಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಣ ಣ ಣ ಹಾಂ ಗಣಾಧಿಪತೆಯ ಶ್ರೀ ಗಣ ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ ತ ಯೇ ನಮಃ ಹಾಂ ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲ ಅಂತದು ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅದು ಶ್ರೀಯ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಥರನೇ ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಈ ಥರದ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರೀನೇ ಅದು ಓ ಹೌದೌದು ಅವರು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶ್ರೀ ನೋಡಿ ಇದು ಹಾ, ಈಗ ಶ್ರೀ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಆದ್ಮತ್ತಿರೋದನ್ನ separate ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ವ ಶ್ರೀ ವಾನ ಡೌನಿಗೆ ಸುರುಳಿ ಉಂಟಾ ಗ ಮೇಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಾವಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಶ್ರೀ ನಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಃ ಯಾವುದು? ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಾ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಹಾಂ ನಾಲ ಅದೆಂತ ಅಡಿ ಒತ್ತು ಕಾಣುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದಾ? ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಶ್ರೀ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಕ್ಷರ ನಲು ನಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ನೇ ನಲ್ಲು ನಲ್ಲು ಮೇ ನಲು ನೇ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲು ನೇ ನಲುನೆ ಗಾವಾ ನಲುನೆ ಗೇ ನಲ್ಲು ಗೋ ನಲುನೆ ಗೋ ಈಗ ಆಯ್ತು ಹಾ ನಲುನೆ ಗೋ ಅದು ಗೋ ಯಾ 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 ಅಲ್ವಾ ಗೋ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಅಲ್ಲ ಆಚೆ ಆಚೆ ಗೋ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಅದು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾ ಅಲ್ವಾ ಯಾ ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಗೋ ಚಾಲ ಅಲ್ವಾ? ಗೋ ಚಾಲ ಅಲ್ವಾ? ಗೋಪಾಲ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾ ಏನು? ಗೋಪಾಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋಪಾಲ ಶ್ರೀ ನಲುನೆ ಗೋಪಾಲನ. ನಲುನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಲ್ಮೆ ನಲ್ಮೆದ ಗೋಪಾಲವಾ ನೋಡಿ ಸುದರ್ಶನ ಮಾ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಮಾವತ್ತಲ್ವಾ? ಮಾವತ್ತಕ್ಷರ ಅದು. ನಲ್ಮ ನಲ್ಮೇದ ಗೋಪಾಲ ನಲ್ಮ ಹೌದಾ ಆಯ್ಕೆನ ಹೌದಾ ನಲ್ಮೇದ ದ ಅಲ್ಲ ಅದು. ದ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಲ್ಮನಿ ತಾವಾ ತಾ ಆದ್ರೆ ಸುರುಳಿಬೇಕು ಸುರುಳಿ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಅದು ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲ್ಲ ಅಡಿವತ್ತು ಅಂತ ಮಾ ಇದೆ, ಮೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಲ್ಮ ಇದೆ. ನಲ್ಮ ನಲ್ಮ ನೇ ನಲ್ಮನೆ ಗೋಪಾಲ. ನಲ್ಮನೆ ಗೋಪಾಲ ಇದು. ನಲ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ನಲ್ಮನೆ ನಲ್ಮನೆ ನಲ್ಮತೆ ಓಕೆ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಾಲದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಂತ ನಮಸ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ
ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ನಲ್ಮನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ದೀಶಾಯ ನಮಃ ಅಂತಿದೆ. ಪಥಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ನಲ್ಮನೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಶಂಕರ ಭಟ್ಟನು ಅಭ್ಯಾಸಾರ್ಥ ಬರೆದ ತಿಗಳಾರಿ ಅಕ್ಷರ ಬಳಿ. ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಂಕಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಇದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಂಕರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಸೊ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟನು ಅಭ್ಯಾಸಾರ್ಥ ಬರೆದ ತಿಗಳಾರಿ ಅಕ್ಷರ ಬಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ 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 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ವರೆಗೂ. ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಅ ಆ ಇ ಉ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ದೀರ್ಘದಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 2 ದಂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘದಂಡ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷತ್ರಜ್ಞ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದೆ ಫುಲ್, ಆ ಇಂದ ಕ್ಷತ್ರಜ್ಞವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ. ಎಂತ ಕನ್ನಡ ಭಟ್ಟನು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಟ್ಟನು. ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ವರೆಗೂ ಕ್ಷತ್ರಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಬಂತು. ಹಾಂ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ಹಾಂ, ಓಕೆನಾ? ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ. ಮಹೇಶ್ವ ಫಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿದೆ, ರಾಯ ನಮಃ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಾದ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ರೇ ರೇಶ್ವರಾಯ ಅಮರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಸಿಕ್ತಾ? ಹಾಂ, ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವನಾಗರಿನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಇದೆ ಸರ್, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಹಾಂ, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ 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 ತಿಗಳಾರಿ ಅಕ್ಷರ ಬಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವನಾಗರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಗಳಾರಿ ಅಕ್ಷರ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. ನಂದಿನಾಗರಿ. ಹಾಂ, ಸಾರಿ, ಅದು ನಂದಿನಾಗರಿ ಅಂತೆ, ದೇವನಾಗರಿ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಂದಿನಾಗರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ತಿಗಳಾರಿ. ಹಾಂ, नंदी नागरी भी यही की लिपि है ना, नंदी नागरी भी यही की लिपि है ना, इसलिए अंत में उन्होंने नंदी नागरी में लिखा है। और रा जो होता है ना, जैसे नौ बनाते हैं बिल्कुल उसकी तरह रा है। तो आप देखिए तिगलारी री में भी ऐसे रेखा है, और सा में भी जो रा लगाया है वो देखिए ऐसे ही रेखा है ना? हाँ, हमारा संस्कृत में यथा लाभ जी, हाँ तो इसीलिए उस तरह से रा लगाया। थोड़ा थोड़ा ही अंतर है, रा हम टेढ़ा लगाते हैं, है ना, और वहाँ सीधा रा लगाते हैं।
अब जैसे ये शा है ಒಂದು ಶಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೊಂದು ಪೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾದದ್ದು. ಈಗ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದದ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಸೇಮ್ ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಓದುವಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೇರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಟೈಟಲ್ ಇರೋದು ಆಯುರ್ವೇದ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಲಿಪಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. क्या है जो 5 वर्ग है ना, क ख ग क च ट त प, क प्लस वहाँ लास्ट वन ये 4 के साथ मिलेगा. वहाँ प्लस क क, वहाँ प्लस ख ख, वहाँ प्लस ग ग, वहाँ प्लस घ घ, है ना. ऐसे प फ ब भ म भी ये 5 के साथ मिलेगा, ये 4 के साथ. म प्लस प, म प्लस फ, म प्लस ब, म प्लस भ, है ना. ये अभी क्या है, फिर 20 कैरेक्टर हमको संयुक्ताक्षर मिल जाएगा. उसके बाद नीचे जो अयोगवाह है य र ल व, ये सब भी ये ऊपर 25 के साथ मिलेंगे, है ना. ऐसे जॉइंट कैरेक्टर्स धीरे धीरे, जैसे में चंचरीक, हयग्रीव, कंबुकंठ, ऐसे डिक्टेशन जब डाकेंगे ना, बुलाएंगे, तब आप कैसे लिखेंगे मैं देखूंगा. डिक्टेशन तो मैं बुलाऊंगा, है ना. आप सीख लीजिए. अगर मेरे डिक्टेशन ठीक से लिख लिए तो मान लेंगे कि आप कहीं भी हारेंगे नहीं, है ना. डिक्टेशन मैं दूंगा, उसके बाद आप चेक सार करेंगे. मुझे तो इतना अच्छा नहीं आ रहा, पर आप गलत कहाँ करेंगे मैं बता सकता हूँ. ಕರೆಕ್ಟ್. ये बता सकता हूँ, पर डिक्टेशन मैं दूंगा. ऐसे संयुक्ताक्षर सार लॉन्च, ये टी ब्रेक के बाद सार जॉइंट कैरेक्टर्स सिखाएंगे, है ना. उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. कल जो है प्रैक्टिकली हम मैनुस्क्रिप्ट पकड़ेंगे. आज रात को प्रैक्टिस होगा, सभी होमवर्क रहेगा. सर होमवर्क दीजिए बच्चों को, बिना होमवर्क नहीं होगा. प्रैक्टिस जो आप पढ़ाएंगे आज वो प्रैक्टिस होगा. रात को हर कैरेक्टर का एक पैराग्राफ कम से कम 50 बार वो लिखेंगे रात को, है ना. हर कैरेक्टर 50 बार लिखेंगे. फिर कल हमको दिखाएंगे नोट में, हाँ हम हर कैरेक्टर 50 बार लिखे हैं. उसके बाद फिर कल प्रैक्टिस होगा. ಟೀ ಬ್ರೇಕಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತುಳುವಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಯೋಜನೆ ಇರೋದೇ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರೋಣ. टेक्निक अपनाइए सो दैट उसमें करेक्शन करने का ज़रूरत कम पड़ेगा. बोल के करेंगे तो उसमें ओरल टाइपिंग में हमको करेक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा और टाइम बहुत वेस्ट होगा करेक्शन में, है ना. एक साथ हमारा 2 काम हो जाएगा, काम भी होगा और टाइप भी हो जाएगा. एक ये हर एक ग्रुप में कम से कम 5 लोग 6 लोग रहेंगे. हम 4 ग्रुप में बांटेंगे. 4 ग्रुप में ओल्ड कन्नड़ अभी कल से वो टीचिंग देंगे. ओल्ड कन्नड़ का एक ग्रुप और तिगलारी का एक ग्रुप, है ना. और जो दोनों स्क्रिप्ट का ग्रुप को फिर 2 हिस्से में बांटेंगे, है ना. हमारे पास करीब 40 के कैंडिडेट हैं,
तो हम 10-10 मान लीजिए एक ग्रुप में रहेंगे। तिगलारी 2 मैन्युस्क्रिप्ट दिया गया, 2 ग्रुप को वो करके कंप्लीट करके देंगे। और ओल्ड कन्नड़ भी 2 मैन्युस्क्रिप्ट को दिया जाएगा, वो भी विद इन टाइम फ्रेम वो भी करके देंगे। वो जो हाथ से जो करके जो टाइपिंग वाला सिस्टम है आप लोगों को आता है ना, नोट में करना पड़ेगा। ये देखिए, ये में नोट होता है ना, हर एक स्मार्टफोन में एक नोट होता है ना। उसी में एक टेक्निक है, जब टाइप करते हैं यहाँ एक टेक्निक आता है जो हाथ से ऐसे कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो टाइप हो जाएगा। वो देख लीजिए, किसको पता है तो बता दीजिए सबको, है ना, सभी ग्रुप में बता दीजिए, वो सभी के पास होगा। उसमें ऑटोमेटिक एक कोई जिसको अच्छा आता है पढ़ना वो पढ़ लेगा, और कोई एक स्मार्टफोन में हाथ चला के वो टाइप करता रहेगा, वो तुरंत हो जाएगा काम, उसी समय में काम हो जाएगा। ऐसे करके हम करेंगे और काम को अपडेटेड और स्मार्टफोन से हम पूरा एकदम रेडी टू प्रिंट जैसे करके दे देंगे। बाद में क्या होगा, आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, इनका एक मैन्युस्क्रिप्ट ये कंप्लीट कर लेंगे, और बाद में वो सॉफ्ट कॉपी मुझे देंगे, मैं वो सॉफ्ट कॉपी लेके जाऊंगा और मैन्युस्क्रिप्ट का कॉपी लेके जाऊंगा। हमारे उधर जो डॉक्टर्स लोग हैं, रिसर्च ऑफिसर्स हैं, वो उसको एडिट करेंगे। नाम आप लोगों का जो ग्रुप में जो नाम रहेगा वो ग्रुप में वो सब रहेगा रिसर्च असिस्टेंट के रूप में, आप एडिटोरियल असिस्टेंट के रूप में आपका नाम रहेगा, और कोई चीफ एडिटर ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ ಕ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುವ. ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಹಿಡ್ದ ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅವರು ಎತ್ತುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿಫೋರ್ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅರ್ಕವತ್ತು ಮತ್ತು ಉ ಅಂದರೆ ಕು ಆ ಥರ ಅಕ್ಷರ ಬಂದರೆ, ಈಗ ವತನ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ನುಕಾರ ಬಂತಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ. ಸೊ ಅರ್ಕವತ್ತು ಸೊ ಅರ್ಕ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಕವತ್ತು ಬಂತಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ ಬರೆದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆರೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಕ, ದೆನ್ ಅರ್ಕ, ಅರ್ಕ. ओके, हलंत, देन फॉर एग्जांपल वतन, इफ न ಬಂದರೆ ನಕಾರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಕಕಾರನೇ ತಗೊಳ್ಳವ. ಕ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಕ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತಂದು ಈ ಥರ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಹಕ್ಕಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಬೆಟ್ಟ ಬಿಡಿಸಿ ಹಕ್ಕಿ, ಆ ಥರ. ಹಾಂ, ವತನ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಬನ್ನಿ.
ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಹಕ್ಕಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಥರ ಬಂದರೆ ಅದು ನು ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ, ಗಕ್ಕೆ ಗ ಅಡಿವತ್ತು, ಕಕ್ಕೆ ಕ ಅಡಿವತ್ತು, ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಕಕ್ಕೆ ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು. ಅಕ್ಕ. ಎಸ್. ದೆನ್ ಹಗ್ಗ, ಹ, ಹ, ಗ ಇಸ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ. ಎಸ್, ನಾನು ಕಲಿತದ್ದು ಇದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಸರ್. ಸೊ ಹಗ್ಗ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ, ಸೇಮ್ ಗೆ ಗ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತಾಗಿಸಿ. ಕೆಲವು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂತಾಗುತ್ತೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಆವಾಗ ಸಹ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸಕಾರ ಸಹ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಸಜಾತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸೇಮ್. ನಾವು ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಸ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಯೋ, ಮೇಲೇ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ
ಇವಾಗ ಏನು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತ್ವಿ, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಬ್ಬರೊಬ್ರದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ರೀತಿ ಬರೆದೆ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಇದು ಹೀಗಿರಬಹುದಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸಜಾತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಷರ ಅಡಿವತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಜಾತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪದ್ಮ, ಹಾಂ, ಯಕಾರಕ್ಕೆ ಯಕಾರ, ಅಯ್ಯ, ಯಕಾರ, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಬರೆಯುವ, ಪರ್ಯಾಯ, ಪರ್ಯಾಯ, ಪ ಎಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪ ಯಕಾರಕ್ಕೆ ಯಕಾರ, ಪರ್ಯಾಯ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಕಾರಕ್ಕೆ ಯಕಾರ ಅಡಿವತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅರ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ದೀರ್ಘ, ಪರ್ಯಾಯ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಶ್ಯಂ, ಅ, ವ, ವ, ಶ ಇಸ್ ಗ ಥರ, ಯ ಅನುಸ್ವರ. ಯಾವುದು? ಅವಶ್ಯಂ, ಅ, ವ, ಶ ಬರ್ದ್ವಿ. ಯಕಾರದ ಅಡಿವತ್ತು ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಕನ್ನಡದ್ದು ಯಾವ ಥರನೇ, ಯಾಕೆಯ ಅಡಿವತ್ತು. ಸಜಾತಿಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಕ್ಷರವನ್ನೇ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಗೆ ಕ ಬರೆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇದಾದರೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಅಕ್ಷರ ತಂದು. ಸಜಾತಿಯ ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಅಕ್ಷರನೇ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸ್ಮಿ, ತಾ,
ಆಗ ಅಸ್ಮ ಇತ್ತು ಮೇಲೆ, ಸುರುಳಿ ಸ್ಮಿ, ತಾ ದೀರ್ಘ. ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ವ ಆಯ್ತು, ಅದರದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಯ ಅನುಸ್ವಾರ. ಯಾವುದು ವರ್ಗಾಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಆಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ, ಸಜಾತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜಾತಿ ಅಕ್ಷರ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಎಂತ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಏನು ವರ್ಕಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿದು ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಈ ಅಕ್ಷರ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದೆರಡು ಫೋಲಿಯೋಸ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿದ ಮೇಲೇ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಸರ್ ಟೋಲ್ಡ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಇತ್ತು ಬರೆದದ್ದು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓದುವಾಗ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲಿಟರೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಲಿಪ್ಯಂತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಬೈ ದಿಸ್ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯ ಒಂದು ಹಂತದ ಪರಿಚಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ನೀವು ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಅಂತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತು, ಈ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂಬುದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕಾಣಿಯೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪುತ್ತೂರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಯೂರು ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮಠದ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾನು ಮಾಮೂಲು ಒಂದು ಶರ್ಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ಪಂಚೆ ಶರ್ಟಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 3 ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಪೀಠಿಕಾ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದರೆ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಕೇಳಿದೆ. 6:30 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬಾವಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಂಡೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು. ಆಯಿತು, ನಾವು ಹೋದ್ವಿ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಒಳಗೆ ಮಡಿಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿವಿ. ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬರೆದ ಅಕೌಂಟ್ಸದು. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬಂತು, ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ದಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವು ಹಾಕಿದ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಡಿಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜ್ಞಾನ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ನಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ.
ನಾವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದೇ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಈಗ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ಹೋದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಬಂದರೆ ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಬರೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತು ನಾವು ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಅದು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಹಣೆ ಬರ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು. 3 ಸರಿ ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ 3 ಸರಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಆಚಾರ್ಯ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ, ನಾವೇ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವೊಂದು 2-3 ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಏನೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಗ ವುಡನ್ ಬೀರೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸುಮಾರು 80 ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಗೆದ್ಲು ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಫಂಗಸ್ ಬಂದು ಮಳೆ ಆಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಗೆದ್ಲು ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅದು ಹೋಗೇ ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಸ್ತು ಭಾಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಮೈಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಏನಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋದಾದರೆ ಆಗಲಿ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ 10 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನೀವು ದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಈ ಗ್ರಂಥನ ಏನೋ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಮನೆಯದೇ ಬರೆದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಆ ರೀತಿಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ನಾಶವಾಗುವುದು ಉಳಿತದೆ. ಆ ಉಳಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೀತದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು, ನಾವು ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಳೆಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಆ ಮ್ಯಾನಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಫುರಣೆಯಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಬರೆದವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಬರೆದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಉಳಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿಸಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಂ, ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆವಾಗ ಹೀಗೀಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯನಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಜ್ಜಯ್ಯನಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ 2 ಗೋಣಿ ಚೀಲ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 50 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ತಾಡೋಲೆದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರಿ ಕಾಗದದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ತುಳುಲಿಪಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಷನ್, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಾಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಡುವಂಥದ್ದು 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು 25,000 ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿದ್ದರೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ನಾವೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 910 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಅನುಪಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಬೋದು, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ತುಳುವಿಂದು ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಓದಿ, ಅಥವಾ
ವಿ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಅಚ್ಚುತನನ ಕಾಣಲು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ನನಗೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ದಾಸರು ಹಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತಾ, ಈ ರೀತಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಫಾಂಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕವೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವೋ ಹೀಗೆ 1938ರಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿತವಾದಂತಹ ಇದು ಯಜ್ಞದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಮರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ಬಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದು ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರದ ಬಗ್ಗೆ PhD ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆತ. ಅವನು ಮಾಡಿದ 700 ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುಗಳು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿಕಾಂತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಕರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಖಿತ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದೊಂದು ಟೀಮ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇದು. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ವಿಶೇಷ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ, ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯ ನೇರವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.